प्रसाद। कांग्रेस नेता पीएल पुनिया का बयान, कहा प्रवासी मजदूरों को पहुंचाया जाए घर जां उन्हां दे खात्यां 'च पाए जाण पैसे। नाभा च कट्टिया गया गायक सिद्धू मूसेवाला का चलान, लगातार उठ रहे ने सवाल कि पुलिस ने सिद्धू मूसेवाला को गिरफ्तार क्यों नहीं किया। आप सांसद भगवंत मान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान कांग्रेस के अकालियां ते वरे कहा, क्लीन चिट देने वाला कुर्ता पहला बादल ते हुण कैप्टन ने पहनिया है। सत श्री अकाल, मैं तुहाडे नाल गुरप्रीत सिंह ਚੱਠਾ। तुसीं देख रहे हो NB न्यूज़। शुरुआत करदे खबरां दे पंजाबी बुलेटिन दी। भारत 'ਚ 8 जून तो सारे मंदिर खोले जाणगे, जिस दे चलदे हुण श्रद्धालु मंदिर 'ਚ प्रसाद नहीं चढ़ाउणगे, सगों मत्था टेक के ही अपणीਆਂ मनोकामना पूरीਆਂ करनगे। दस दिए कि लॉकडाउन के बाद होए मंदिर बंद नूं लैके अनलॉक तो बाद तैयार हो रहे ने ते मंदिर विच प्रशासन के जरिए सरकारी निर्देशों का पालन करते हुए भगतां लई हुण गाइडलाइनस जारी कीतियां गईयां ने, जिन्हां दी पालन करन तो बाद श्रद्धालु मंदिर च एंट्री करन दा मौका मिलेगा। सरकार के जो भी दिशा निर्देश होंगे उसका पूरा पालन करते हुए मंदिरों में दर्शन की अनुमति हम देंगे। उसके लिए हमने कुछ तो पहले से ही तैयारियां की हुई हैं। कोई भी भक्त जो है उसका 2 स्थानों पर, जहां पर जूते उतारते हैं वहां पहले उसका थर्मल स्क्रीनिंग होगी। यदि वहाँ पर कोई ऐसा पाया जाता है कि वो अनफिट है तो उसको वहीं से ही मना कर दिया जाएगा, प्रवेश नहीं दिया जाएगा। उसके बाद हमने डिस्टेंसिंग के लिए निशान लगा रहे हैं हम, तो निशान पर ही एक एक निशान पर भक्त आगे बढ़ेंगे। प्रवेश द्वार पर आकर फिर उनकी थर्मल स्क्रीनिंग होगी और सैनिटाइजेशन होगा। एक ऑटोमेटिक मशीन हम लगा रहे हैं, सेंसर उसमें होगा, जैसे ही भक्त हाथ नीचे करेगा वो सारा सैनिटाइजेशन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ सीढ़ियों पर भी निशान लगे होंगे और उसके हिसाब से ही वो प्रवेश करेंगे। महाराष्ट्र के मुंबई में तेज हवावां दे नाल तेज वर्खा हुई, जिस दे चलदे मुंबई का किंग सर्कल जलथल हो गया। दस दईए कि सड़कों उत्ते काफ़ी मात्रा में पानी भर गया, जिस दे नाल वाहनां नूं आउण जाण विच परेशानी का सामना करना पै रहा है। तस्वीरां तुसीं देख सकते हो कि किस तरह लोग अपने वाहनां समेत पानी चों लंघदे हुए नज़र आ रहे हैं। तुहानूं दस दईए कि तस्वीरां विच तुसीं देख सकते हो कि किस तरह वाहन वड्डी मात्रा विच भरे हुए पानी चों गुजरते हुए नज़र आ रहे हैं। वर्खा के बाद इस तरह के हालात मुंबई विच बने हुए नज़र आ रहे हैं, जिस दे चलदे वाहनां नूं काफ़ी परेशानी का सामना करना पै रहा है। दिल्ली के सेहत मंत्री सतिंदर जैन ने कहा कि दिल्ली सरकार ने हुण तक लगभग 8500 बैडों का इंतजाम किया है, जिन्हां विचों करीब 45% बैड हुण भरे ने ते नाल ही उन्होंने कहा कि हल्के लक्षण वाले मरीजों नूं हस्पताल विच भर्ती होने की जरूरत नहीं। उन्होंने होर की कुछ कहा, सुनाउने आ। अभी 26,334 केसेज हैं और इसमें जो परसों के जो केसेज ऐड हुए थे वो हैं 1330 केसेज ऐड हुए और अभी जो एक्टिव केस हैं 15,311 हैं जो एक्टिव हैं। हॉस्पिटल्स में लगभग 4100 पेशेंट टोटल अभी एडमिटेड हैं और पिछले 3 दिन में 1000 से भी ज़्यादा पेशेंट्स को एडमिट कराया गया। नहीं, देखिएगा अभी हमारे पास जो सिचुएशन है काफ़ी केसेज आ रहे हैं, नए केसेज काफ़ी आ रहे हैं। स्केरी नहीं कह सकते पर चिंताजनक जरूर है कि देखिएगा हर रोज़ 1200, 1300, 1400 केसेज आ रहे हैं और हमें थोड़ा सा इसके लिए सतर्क रहने की आवश्यकता है। दिल्ली सरकार ने अभी तक लगभग 8500 बेड्स का इंतजाम किया है, जिसमें से लगभग 45% ऑक्यूपाइड हैं और भी आगे इसको कैपेसिटी को एनहांस किया जा रहा है। जिस तरीके से पूरे देश के अंदर कोरोना बढ़ रहा है तो हम हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि इसको कैपेसिटी को फर्दर एनहांस किया जाए, उसमें लगे हुए हैं। पर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, देखो जो 2 महीने लॉकडाउन में सीखा उसका हमें ज़रूर पालन करना चाहिए।
लॉकडाउन करने के बाद ये पता लगा कि पहली बात तो ये कोरोना जाने वाला नहीं है, ये काफ़ी लंबे समय तक रहने वाला है। अब हमारे को सीखना पड़ेगा कि इससे बचना कैसे है। ਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰ ਪੀਕੇ ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਈ ਛੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਉੱਭਰਦੀ ਹੋਈ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ ਵਿੱਚ नहीं ਆਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, सुनते हैं। लद्दाख में स्टैंड ऑफ को सुलझाने के लिए आज हिंदुस्तान और चाइना के लेफ्टिनेंट जनरल्स आपस में मुलाकात करेंगे। हिंदुस्तान की पूरी कोशिश होगी कि हम चाइना को इंसिस्ट करें चाइना के ऊपर कि वो उन पोजीशन पे जाए जहां अर्ली अप्रैल में था। चाइना 5 मई के पोजीशन पर अख्तियार करने के लिए राज़ी होगा, लेकिन 5 मई तक इंट्रूजन हो चुकी थी। हमने उस इंट्रूजन को 5 मई को डिलीट किया। हमने इंसिस्ट करना है कि जो हमारी सरजमी है चीन को हर हालत में उसको छोड़ना होगा। चीन को साफ तौर पे पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान कोई छोटा मोटा देश नहीं है, वो ताइवान नहीं है, फिलीपींस नहीं है, मलेशिया नहीं है, एक उभरती महाशक्ति है और हिंदुस्तान जो है किसी दूसरे देश के बहकावे में नहीं आता। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक रिपोर्ट जारी की है जो साफ तौर पे दर्शाती है कि जो अफगानिस्तान में इस समय क्योस हो रहा है, महम हो रहा है और टर्मोइल हो रहा है, उसके पीछे केवल और केवल पाकिस्तान का हाथ है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो हिंदुस्तान में और बाकी साउथ एशिया में इस माफी की घटना होती हैं वो पाकिस्तान की मेहरबानी से ही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने खुद कन्फेस किया यूनाइटेड नेशंस में प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ में कि उनके सॉइल में 30 से 40 हज़ार टेररिस्ट ऑपरेट कर रहे हैं और वो उनकी सरजमी को हमेशा इस्तेमाल करते रहे। उसके बावजूद जब ये रिपोर्ट पब्लिश हुई है जिसके तहत साफ तौर पर नजर आया है कि पाकिस्तान आज ग्लोबल एपिसेंटर है टेररिज्म का। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪੀਐਲ ਪੁਨੀਆ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। जो प्रवासी मज़दूरों को अपने घर पहुंचने का सिलसिला लंबा नहीं चलना चाहिए। 15 दिन में समापन हो जाए, हर एक अपने घर तक पहुंच जाए और उसके साथ साथ उनको एहसास है इस बात का पीछे रोज़गार को खो क्या है और जो गांव में जा रहे हैं वहाँ पर उनके पास रोज़गार है नहीं। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी ये स्पष्ट किया है कि उन्हें रोज़गार भी दिया जाए। तो ये बड़ी जिम्मेवारी है राज्य सरकारों की और केंद्र सरकार की कि मज़दूरों को तत्काल उनके घर तक पहुंचाया जाए और उनको रोज़गार उपलब्ध कराया जाए। और इसके साथ साथ जब तक रोज़गार उपलब्ध ना हो तो जो कांग्रेस पार्टी हमेशा सजेस्ट करती है कि लोगों के, गरीबों के हाथ में पैसा भेजा जाए, डायरेक्ट मनी ट्रांसफ़र उनके हाथ में की जाए। और ये अकेले कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि जो विशेषज्ञों की राय है जिसमें रघुराम राजन जी हैं, प्रोफेसर अभिजीत बनर्जी हैं या और भी जितने विशेषज्ञ हैं जो अर्थशास्त्री हैं, उन सब की राय है कि लोगों को, गरीबों को उसके हाथ में पैसा भेजा जाए। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਘੁਟਾਲੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਹੈ ਪਰ ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੁੜਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਨਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਨਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੇ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਸ਼ੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਲਾਣਾ ਧਮਕਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪੈਰਲਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਊਗੀ, SIT ਕਰੂਗੀ ਜਿਹੜੀ,
ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਕਿ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਵੇ ਫਿਰ ਜਾਂਚ ਹੋਊਗੀ। ਇਹੀ ਘਪਲੇ ਬੀਜਾਂ ਆਪਣਾ ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਦੇ, ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁੜਤਾ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟਾਂ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੁੜਤੇ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹੀ ਕੁੜਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਇੱਥੋਂ MSP ਖਤਮ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਆਉਣਗੇ ਜੀ, 3 ਸਾਈਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਅੰਡਾਨੀਜ਼ ਦੇ, 18 ਦਾ ਹੋਰ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਬਸ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ। 4,500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਗਈ। 4% ਪਰਚੇਜ਼ ਟੈਕਸ ਹੈ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਗਭਗ 12,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਡਾਕਾ। ਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਜਦੋਂ ਫੀਸ ਗਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲਿੰਕ ਰੋਡਾਂ, ਉਹ ਖਤਮ ਨੇ। 71,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ। ਤੇ 1434 ਖਰੀਦ ਸੈਂਟਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ 30,000 ਆੜਤੀਆ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 1616 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆੜਤ ਦਾ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਮੁਨੀਮ, ਲੇਬਰ, ਪੱਲੇਦਾਰ, ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰਸ, ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਲੇਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਕਾਮੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਘਿਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ, ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਸਮੇਤ ਨਾਭਾ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਬਲੈਕ ਫਿਲਮ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਖਿਲਾਫ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਚਲਾਨ ਕਟਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਭਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਉੱਤੇ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਾਭਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਭਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਸਮੇਤ ਨਾਭਾ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰੇ ਸਨ। ਬਲੈਕ ਫਿਲਮ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਭਾ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਲੈਕ ਫਿਲਮ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, 2 ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਜੋ ਕਿ ਅਕਸਰ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਘਿਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਸਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 8 ਜੂਨ ਤੋਂ ਮਾਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਦੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਲਈ ਚੇਤਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 8 ਜੂਨ ਤੋਂ ਮੌਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਦੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਲ ਵਿੱਚ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਲਈ ਚੇਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 8 ਜੂਨ ਤੋਂ ਮੌਲ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। हमने पूरे मॉल को सैनिटाइज करा। इवन हमारा जो एसी प्लांट है उसको भी सारा सैनिटाइज कर दिया गया है और स्कैनिंग का प्रोग्राम है ही है। जो पब्लिक अगर आएगी भी तो विदाउट स्कैनिंग अंदर ही जाएंगे और हमारे जितने स्टाफ फ्रंट लाइन पर होगा उसको सबको पीपी किट वगैरह और मास्क दिए जाएंगे। अभी सेटिंग का अलाउ नहीं है, इसलिए हम होम डिलीवरी स्टार्ट करेंगे। तो मॉल शुरू 8 तारीख से पूरी तैयारी आपकी होगी? 8 तारीख से हमारे मॉल की पूरी तैयारी है। ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ 8 ਜੂਨ ਤੋਂ ਹੋਟਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਟਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਟਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਹੋਟਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਮਾਈ ਦੇ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੰਦਿਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 35 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਹਲਕਾ ਅਮਲੋਹ 'ਚ 4 ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਨਿੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 4 ਦੀ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਸਾਗਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਲਕਾ ਅਮਲੋਹ 'ਚ 4 ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਨਿੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਤੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 4 ਦੀ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਸਾਗਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਮਲੋਹ ਜੀ 4 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਏ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ। 3 ਇੱਕੋ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, 2 ਸੀਗਾ ਜੀ। 4 ਦੀ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਜੀ। 3 ਦੀ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਸ਼ਾਮਲੀ ਦੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ 1 ਦੀ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਸਾਗਰ ਹਸਪੀਟਲ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਸਰ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜੀ? ਟੋਟਲ 4 ਨੇ ਜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਨਹੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਇੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸੰਪਰਕ ਚ ਆਏ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਲੇਨ ਹੈਗੀ ਜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲੇਨ 'ਚ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਉਸ ਲੇਨ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਤਾਲਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਬਿਲ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਇਹ 4 ਮੇਲ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ 4 ਮੈਂਬਰ ਦੂਜੇ ਦੀ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੌਸਮ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਰਵਟ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਠੰਡਾ ਮੌਸਮ 2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। मौसम आज सुहाना हो गया, कई दिनों के बाद राहत मिली है गर्मी से। गर्मी काफी दिन से अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है सर। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਸਮਾਨ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇਤਾ ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਨੂੰ ਤੇ ਹਿਸਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਥੱਪੜ ਅਤੇ ਚੱਪਲਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। लेकिन आज अगर मैं नहीं बोलती हूँ तो ये मेरे खाली एक महिला का सवाल नहीं है, ये जो भी कामकाजी महिला है उन सब का सवाल है। अगर कोई पुरुष उसके बारे में गंदी भद्दी टिप्पणी करता है तो मुझसे तो बर्दाश्त नहीं होता। उन्होंने कृष्णा गहलोत के बारे में बोला, पहले कमलेश डांडा के बारे में बोला,
और उन्होंने ऐसा ऐसा बोला कि देखो जाट महिलाएं होते हुए ऐसे ऐसे हांडती रहती है, और सोनाली जी आप इतनी खूबसूरत हो, आपको क्या ज़रूरत है यहाँ मंडी में धक्के खाने की, इनके किसानों के बीच घूमने की, आपको सारी सुविधाएं घर पे ही मिल जाएंगी। इस तरह की चीज़ें जो मतलब मैं ये एक बात बताई मैंने आपको, मैं सारी बातें आपको नहीं कह सकती। जरूरी है। वो बोले आप मेरी तरफ देखो, मैंने कहा आपने मैंने मेरी आदमपुर चुनाव में खिलाफत की, मैंने कोई खिलाफत नहीं की। इसी तुरंत जो लड़के यहाँ बाहर थे वो मेरे चारों तरफ घूम गए, फिर मेरे को फिर भी दिमाग में नहीं आया कि मेरे साथ कुछ होने वाला है। मैंने कहा मैं आदमपुर चुनाव में मैं आपको जानता नहीं, बोले आप मेरे को नहीं जानते, मैं क्या नहीं, मेरे को मेरे बैकग्राउंड भी जानते हैं, मैं क्या नहीं मैम जी मैं जानता हूँ, मेरे को आज आप बताया उन्होंने आदमपुर से आपने चुनाव लड़ा, मैं सारे काम नोट कर लिए आपके। तो उन लड़कों ने सारे मेरे को अटैक शुरू कर दिया एकदम बुरी तरह। पहले मैडम ने थप्पड़ मारा है, फिर उन्होंने अटैक शुरू कर दिया सबने। मैं बुरी तरह गिर गया एकदम, जब इतने आदमी लात मुक्के चारों तरफ से मारे, एकदम अचंभे में हो गया। मैडम ने कहा आपने मेरे को गाड़ी दी, मैं क्या गाड़ी दी, मैं एकदम सन्नाटा में छा गया, चेयर गिर गया। तो मेरे को एकदम भाग के मैं उसी दुकान की तरफ गया। उस दुकानदारों को कहा यार कोई बात तो नहीं कि मैडम क्यों करी है। उन्होंने मैडम को कहा बहन जी तो भांजी है, उस गाँव की भांजी होगी शायद, पता नहीं क्या इस तरह कुछ, क्या भांजी हो इस तरह ना करो आप, ये सेक्रेटरी साहब ठीक है मेहनती क्या कर दिएगा। ये पुलिस के बाद इन्फॉर्मेशन आई थी कि भी बालसमंद मंडी में एक जो सोनाली फोगाट है उनका कुछ झगड़ा हुआ है। तो जब पुलिस पहुंची तो उससे पहले जो वीडियो जो बने थे वो वायरल भी हुए हैं, और पुलिस के सामने इन दोनों पक्षों ने अपनी अपनी जो शिकायतें हैं वो दे दी हैं, और जो भी इनको वेरीफाई किया जाएगा, जो भी इसमें वेरीफाई होने के बाद जो भी मामला सामने आएगा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ਗੱਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੋਨੀਪਤ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ 73 ਨਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਮਚ ਗਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਐਸਐਮਓ ਬੀਕੇ ਰਾਜੌਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਨੀਪਤ ਵਿੱਚ 73 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੋਨੀਪਤ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ 334 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। आज हमारे टोटल जो केसेस आए हैं हमारे वो 73 केसेस हैं। 52 केसेस हमारे मॉर्निंग में आए थे, 21 अभी शाम को आए हैं। तो इनको मिला के हमारे टोटल केसेस पॉजिटिव जो हैं वो 333 हो गए, जिसमें एक डेथ है। ਖਰੜ ਵਿਖੇ ਜਿਮ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਮ ਤੇ ਫਿਟਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਮਾਂ ਤੇ ਫਿਟਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿਮ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਮ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਖਰੜ ਜਿਮ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਿਮ ਮਾਲਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਮ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜਿਮਾਂ 2.5 ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 20 ਤੋਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਐਵਰੇਜ ਬਿੱਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਮਾਫ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇ ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਮਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜੋ ਇਹ ਜਿਮਾਂ ਦੇ ਫਿਟਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੇ 2.5 ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਮਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣ। ਜਿਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਫਿਟਨੈਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਅਗਸਤ ਤੀਸਰੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਮ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਸੋਚਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਬਟ ਅਗਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਮ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਫਿਟਨੈਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਈ ਟ੍ਰੇਨਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੈਲਰੀ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ 90% ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਮਾਂ ਨੇ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਜਿਮ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਆਪਾਂ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਈਏ। ਕਿਸੇ ਦਾ 50,000 ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ 2 ਸ਼ੋਰੂਮ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 3 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ POP ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਪਿਸਟਲ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ DSP ਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 58 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ 59 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਮਾਨਯੋਗ SSP ਸਾਹਿਬ
ਤਰਨਤਾਰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰੂਦਈਆ ਜੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੇਠ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਸਮਗਲਰ ਹੈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਫਰੀਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ NDPS ਐਕਟ ਹੇਠ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 3 ਹੋਰ ਨਸ਼ਾ ਸਮਗਲਰ ਜੋ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਫਰੀਜ਼ ਦੇ ਆਰਡਰ ਮਸੂਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਅਧੀਨ 1,26,19,250 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰਡਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਅਬੋਹਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਰੈਲੀ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਨਹਿਰੂ ਪਾਰਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਖਤਮ ਹੋਈ। 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰੂ ਪਾਰਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। पत्रकार बंधुओं का जिस दिन लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, हमारी पंजाब पुलिस ने अबोहर के अंदर फ्लैग मार्च निकाला था और मेरे साथ साथ कई समाज सेवी संस्थाओं ने हौसला अफजाई के लिए पुष्प वर्षा करी थी। और आज फिर पर्यावरण के लिए ये साइकिल रैली निकाली जा रही है पंजाब पुलिस के द्वारा। हमारे DSP सर, SHO सर चंद्रशेखर जी, राहुल भारद्वाज जी, मैं सैल्यूट करता हूँ और सारी इनकी टीम को, पंजाब पुलिस को मैं सैल्यूट करते हुए आज फिर इनका हौसला अफजाई के लिए मैं और मेरे साथ भाई सुमित आहूजा जी आए हुए हैं। पुष्प वर्षा करके हमने इनका हौसला अफजाई करना है। जय हिंद। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ, ਸਿਵਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਹੋਰ ਆਦਿ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪੂਰਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ 'ਤੇ ਥੁੱਕਣ ਨਾ। ਜੋ ਇਹਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੂਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਜੋ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਤਹਿਤ ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ NB ਨਿਊਜ਼। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर।